प्रिय श्रोता प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आप समस्त को नमस्कार और आज शिक्षा मध्य को आप प्रत्येक जन को स्वागत जनाए। आज टॉपिक होची आज शीर्षक होची ख्रीष्टमास पर्व एक जीवनर पर्व अटे। ख्रीष्टमास पर्व एक जीवनर पर्व अटे। प्रिय श्रोता शुणिले आप तो एक नुआ विषय पर लगुथिबो। हाँ, यह निश्चय एक नुआ विषय अटे कहीं गस्पेल बा सुसमाचार अटे। ताहा सब बड़े आमान को नुआ लगे जिते मैंने पढ़ू जिते प्रचार करूँ। सुसमाचार नुआ अटे, ब्रांड नुआ अटे। प्रिय श्रोता आज शीर्षक जेपरी ख्रीष्टमास एक जीवनर पर्व अटे। आसतु आज शिक्षा निमंते आमने जो अंशटी पाठ करिबा ताहा होची योहन लिखित सुसमाचार 3 पर्वर 16 पद। योहन लिखित सुसमाचार 3 पर्वर 16 पद। कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे कही तांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। प्रिय श्रोता यही पदर प्रथम अंशटी कहे कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले। एक प्रश्न आसे परमेश्वर जगत को एड़े प्रेम कहीं कले? परमेश्वर जगत को एड़े प्रेम कहीं कले? कारणटी कौन आप शुणा इच्छा करेंगे ना कि आप जानवा इच्छा करेंगे नहीं कि निश्चय आप कहे निश्चय यह एक जानवर विषय अटे, यह एक शुणवार विषय अटे। निश्चय ये समस्त विषय को जानापी हेले आम को आदि पुस्तक तार 1 पर्वर 27 पद को मन पकेबा। से जगह परमेश्वर समस्त विश्व को सृष्टि कला पर शेष में मनीष को सृष्टि कर निज सादृश्य और निज प्रतिमूर्ति सृष्टि कर निज सादृश्य और निज प्रतिमूर्ति से आपन का मत सृष्टि अर्थात से मनीष को सृष्टि कर भूमिर धूली द्वारा मनीष को सृष्टि कला परे नासिका रंध्र बाटे अर्थात नाक बाटे परमेश्वर निजर प्राणवायु फुंक देले तहिरे मनीष जीवित प्राणी है। संपर्क यह अटे अर्थात परमेश्वर सहित मनीषर संपर्क एक आश्चर्यर संपर्क अटे। परमेश्वर मनीष को निजर सादृश्य आउ निजर प्रतिमूर्ति बनई आउ मनीष भितर प्रवाहित होतिबा श्वासवायुटी ईश्वर अटे, प्राणवायुटी ईश्वर अटे। तो कु प्रकार संपर्क बोली आमाने कहिबा जहाँकि आपन को भल लगी पारे। तो ईश्वर सहित आमानकर संपर्क एक कौन कहिबा अतुट संपर्क कहले भी भूल हो, अद्वितीय संपर्क कहले भी भूल हो। कारण ईश्वर बिना आम मैंने बंची ही पारि पाए ना। ईश्वर प्राणवायु फुंक देते आम बंचीचु। अद्वितीय संपर्क ठारू आहुरी निबिड़ संपर्क बोली मुझे शब्दटी आप सामने रखुची कहीं ए संपर्क को केवे वर्णना करा जाई परिबा नाही। तापरे मनीष को परमेश्वर एदन उद्यान रखी थे एदन उद्यान रे परमेश्वर आज्ञा बदले मनीष भूल कला। परमेश्वर महान परमेश्वर से मनीष को संपूर्ण स्वाधीनता देते आ मनीष सामने से मात्र गोटे ही आज्ञा रखी थे आ मनीष परमेश्वर आज्ञा को न मानी शैतान आज्ञा को मानिला आ से पाप रे पतित हैला। जेबे मनीष पाप रे पतित हैला ईश्वर ठारू दूरे गला। परमेश्वर तांको एदन उद्यान रो बाहर करिदेले। ताहापरे परमेश्वर वो मनीष सहित संपर्क नथिला किंतु योहन पुस्तक तार 3 पर्व 16 पद कहे कारण ईश्वर जगत को एड़े प्रेम कले जे आमानकर परमेश्वर भयंकर परमेश्वर, आमानकर परमेश्वर महान परमेश्वर, आमानकर परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आमानक परमेश्वर मध्य दयालु परमेश्वर। से मनीष को प्रेम कले आउ एते प्रेम कले जे से निजर गोटे मात्र पुत्र थिले
ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଜଗତ ପାଇଁ ଦାନ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଜଗତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦାନ କଲେ? ଏହା ବି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଦାନ କଲେ ମଣିଷ ପାପ କରିବା ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଥିଲା। ରମ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ପର୍ବର 23 ପଦ କୁହେ, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ମଣିଷ ପାପ କରିବା ହେତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମମାନେ ବି ଦିନେ ପୃଥିବୀରୁ ଚାଲିଯିବା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା, ଆଉ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। ପାପ କରୁଥିବା ହେତୁ ମଣିଷ ଦିନେ ମରୁଛି ବା ମରିବ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠାଇ ଈଶ୍ୱର ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ମଣିଷର ପାପ ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଯାହା ମାନେ ଆଉ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 3:16 ପଢିଥିଲୁ, ତାର କିଛି ଅଂଶ ମାନେ ବୁଝିଥିଲୁ, ତାହା ପର ଅଂଶଟାକୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପଦ ଲେଖାଇଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ। ପୁଣି ଲେଖାଇଛି, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ପୃଥିବୀରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧର୍ମର ନିୟମ କାନୁନ ସବୁ ଆମେ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିନଥିଲେ କୌଣସି ବି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଆସିଥିଲେ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ବିଜୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯେ, କାରଣ ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ମଣିଷକୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଈଶ୍ୱର ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିନଷ୍ଟରେ ସେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ନଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ସେହି ଦିନକୁ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବା ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି କ'ଣ? ତାହା ବଡ଼ଦିନ ନାହିଁ, ତାହା ଜୀବନର ପର୍ବ ଅଟେ। କାହିଁକି? ଈଶ୍ୱର ମଣିଷ ମରୁ ଏହା ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେଦିନ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ମଣିଷ ଯେପରି ଚିରଜୀବୀ ହେବ, ଅମର ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତାହା ତ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ଦିନର ପର୍ବ ଏକ ଜୀବନର ପର୍ବ ଅଟେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ପର୍ବ ଅଟେ। ଏହା କହିଲେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ମଣିଷ ପାପ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଈଶ୍ୱର ପଠାଇଲେ, ଯେପରି ସେ ଆଉ ମରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 1:1 କୁହେ, ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହାଙ୍କ ବିନା ଗୋଟେ ହିଁ କୌଣସି ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 1:11 କୁହେ, ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜଗତକୁ ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ସେ ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସେ ମଣିଷ ହିଁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲାନି, ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 1:12 କୁହେ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ପାଆନ୍ତି। ଅନେକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି ନିଜର ପରିଚୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆପଣମାନେ ବାଇବେଲକୁ ଧନ ଧନ କରି ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶବ୍ଦଟା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା କହିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, କାରଣ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିଲେ ଈଶ୍ୱର ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର ଅଛି। ହଁ, ଏହା ବି ସତ୍ୟ ଅଟେ। କେବଳ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ବି ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ନା, ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବଟି ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପର୍ବ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଜୀବନର ପର୍ବ ଅଟେ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। ଅନେକ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଗତ କହିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀରେ 250 ଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା, ସେମାନଙ୍କ କଲର୍, ସେମାନଙ୍କର ହାଇଟ୍, ୱେଟ୍ ଅଲଗା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶକୁ ପଠାଇ ନଥିଲେ, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ପଠାଇ ନଥିଲେ। ସେ ପଠାଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାର ଯଦି ଆଉ କେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ହିଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ଧର୍ମ ଦେବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଅତି ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି କାହାଣୀ ନୁହନ୍ତି, ତାହା ଇତିହାସ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଇତିହାସ 2 ଭାଗ ହେଇଗଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ ଇତିହାସ ଅଟନ୍ତି, ସେ କାହାଣୀ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋତେ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛି, ତ ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି? ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନବ ଜାତିକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ଜାତିକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ତା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ପୁଣି ଯୋହନ ତାର 16 ପର୍ବର ଶେଷ ଅଂଶ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ନଥିଲା ମଣିଷ ପାପ କରୁ ଆଉ ମରିଯାଉ ବୋଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ମଣିଷ ଅମର ହେଉ, ସବୁଦିନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହୁ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଯଦି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ହୃଦୟ ସହିତ, ଆଜି ଏହି ସୁଯୋଗ ଅଟେ, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କାଲି କ'ଣ ହେବ ଆମେ ତାହା ଜାଣିନାହୁଁ। ସୁଯୋଗ ଅଛି ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନୁହେଁ। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିନଥିଲେ, ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଜେ, ମୁଁ ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯଥାପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେବଳ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପୃଥିବୀ ଇତିହାସ କୁହେ। ଆଉ କେହି ପୃଥିବୀରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଯାଚୁଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯାଚୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ କି? ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। Choice is yours, my brothers and sisters. May God bless you. Thank you. Namaskar.